Sir, hope my screen is visible. Sir, hope my screen is visible. Yes, sir. Clear. Right. So, good afternoon, children. Welcome to our class today. ఈ రోజు మన సెషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ మనం విట్నెస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ థింగ్ షార్ట్లీ మనకి 2 ఎగ్జామ్స్ త్వరలో ఉన్నాయి. సో విద్యాశక్తి ప్రోగ్రాంలో జరగబోయే 10th and 11th ఎగ్జామ్స్ మనకి ఒకరోజు టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్లో ఎలా మనం అపేర్ అవ్వాలని కూడా చూద్దాం, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం. అలాగే మనకి SA1 మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ యూజువల్లీ వి విల్ సీ ఫస్ట్ ద తారోస్ రివార్డ్. ఓకే, సో 1 by 1 కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదాం, ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ వెళ్దాం. సో ఫస్ట్, సో రివార్డ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ యు గెట్? సో మనకి బంపర్ ఆఫర్స్, ప్రైజెస్ ఏంటి, రివార్డ్స్ వస్తాయి, డూ సంథింగ్ గుడ్, వాట్ యు గెట్ అనేది చూద్దాం. There are some rewards for you. So are you ready, children? Okay. I'll draw a dash with a magic brush. First question, Mike. What will you do if you have a magic brush? Okay, children? Meek ganaka magic brush vaste dorigite, what will you do? Imagine that you got it and that's a boon for you. Appudu meer em chestar? What Rahul? I'll draw a car. Good. Next, what Madhu is saying? I want to draw a mobile phone, right? Somebody saying I'll draw a tap. Somebody saying I'll draw pani puri. And I think somebody is saying I'll draw a beautiful house for my parents. Very good. So next to them reward into, right? I want dash competition. I want dash. Student pine name undo. I want who won the ICC World Cup, Women's World Cup yesterday. You can say India won ICC Women's World Cup the first time, right? In cricket competition. You can say number of things. Did you win a prize? ఎప్పుడైనా గేమ్ లో కాంపిటీషన్ లో కనుక మీరు ఏమైనా గెలిస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది? యుల్ గెట్ ఎ ప్రైజ్. సో యుల్ గెట్ ఎ కప్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ లైక్ నార్మల్ ప్రైజ్ కూడా దొరుకుతుంది. సో విచ్ గేమ్ డిడ్ యూ పార్టిసిపేట్ అండ్ విచ్ ప్రైజ్ డిడ్ యూ విన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I can dash with. What can I do with this mobile? Tell me, children. What are the uses of the mobile phone? What can you do with it? You can simply say, I can send messages. I can make a call, listen. I can play video games. Yes, I know. Ila manam cheyochu. Alage I can record videos. I can take pictures also, you can say. Right, children? So, ila manam number of questions teeskundam. Do you have a dash? Chapandi, what is that? Do you have a smartwatch? If you say yes, I'll say yes, I have a smartwatch. So, if you win some of these things, definitely you'll get one of these prizes. Ikkada oka chinna funny undi. I dash only 3 dash yesterday. Em chepta. So what are those? Pani puris kada. So what would be the verb here? Eating past tense enti. I ate only 3 pani puris yesterday. Children, next avani kuda tarvata chuddam. Now quickly we'll go to the next area. Today's class, let's learn about
Taro's reward. Reward and chusara. When you do something, you'll get a prize. Adi bahumati edaina avvachu, goodwill avvachu, prize avvachu, whatever we get, that we call like a reward. And this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Everyone realized it. The story ante enti? Taro ani oka abbayi untadu. He is a loving son of his parents. Tana parents taluka dreams ni, wishes ni fulfill cheyadaniki he worked very hard. Okay, so that is the story. So it's all about how a caring and loving son gets help from the almighty or unseen mystic force. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా బాగా వర్క్ చేసాం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా మనకి either you will get support from the God. ఓకే, సో అన్నిటికంటే మన పేరెంట్స్ తాలూకా విషెస్ పబ్లిక్ అంతా కూడా చక్కగా చూస్తారు. అలాంటి స్టోరీయే మనము చూడబోతున్నాము. అండ్ హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఇస్, హ్యావ్ యూ బీన్ ఏ హెల్పింగ్ సన్ ఆర్ ఏ డాటర్ ఆర్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? సో మీరు మీ పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంటారా పిల్లలు? యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యువర్ పేరెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ పేరెంట్స్, మన ఫ్రెండ్స్ కూడా మనం హెల్ప్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద స్టోరీ. అండ్ హియర్ ఇస్ Taro, a woodcutter. Who is Taro? He is a woodcutter. I'm sure that many of you know about Shravan Kumara. Kada? So, tana old parents ki, how does he talk to pilgrimage? Bhujam మీద వేసుకొని తెలుసుకుంటాడు కదా. సో అలాగే టారోస్ కూడా, ఈ టారో కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఈస్ రెడీ టు డూ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదిగో ఈ పిక్చర్ లో మనకి ఎవరున్నారు? శ్రావణ్ కుమార్. ఈ స్టోరీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని చక్కగా భుజం మీద మోసుకొని వెళ్తున్నాడు. సి హౌ కేరింగ్ అండ్ హౌ లవింగ్ ఇస్. అలాగే మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం చక్కగా చూసుకోవాలి పిల్లలు. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద వొకాబులరీ. ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఈ లెసన్ సంబంధించి వొకాబులరీ ఒకసారి చూద్దాం పిల్లలు. ఓకే, హియర్ వి హ్యావ్ వాటర్ఫాల్, ఎంపరర్, గ్రీడీలీ, పిక్చర్, థాట్ఫుల్, సేక్. దీన్ని సాకే అంటారు, సేక్ అంటారు. ఓకే, దానిపైన ఉంది కదా సాకే, విల్ కాల్ లైక్. రివార్డ్ అంటే బహుమతి, ప్రైజ్, డెలిషియస్, హౌ టేస్టీ ఇట్ ఈస్. అలాగే ప్రొసెషన్, ప్రొసెషన్ అంటే తెలిసే పిల్లలు ఊరేగింపు. వుడ్ కట్టే యునో. సో ఇప్పుడు మనం ఈ మీనింగ్స్ తో చూద్దాం. ఏ కంటైనర్ ఆర్ జగ్ యూజ్ టు హోల్డ్ లిక్విడ్స్ ఆఫెన్ మేడ్ ఆఫ్ క్లే. దాన్ని ఏమంటారు? పిక్చర్. సంథింగ్ గివెన్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ఫుడ్, బిహేవియర్ ఆర్ సర్వీస్. ఏంటది? Reward. Okay, a stream of water that falls from a height or cascade. దీని ఏమంటారు పిల్లలు? Waterfall. Is there any waterfall nearby your area? In our area there is Gadahatti, a beautiful waterfall. Line or group of people moving forward in an ordinary way, in an orderly way. So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రొసెషన్, ఊరేగింపు అంటాం కదా. సో దీన్ని ప్రొసెషన్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ కట్స్ డౌన్ ట్రీస్ ఆర్ వుడ్, దాన్ని ఏమంటారు పిల్లలు? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, దాట్స్ వుడ్ కటర్. మరి హ్యావింగ్ ఎ వెరీ ప్లజెంట్ టేస్ట్ ఆర్ టేస్టీ, అప్పుడు ఏమంటారు? డెలిషియస్. హౌ డు యు ప్రొనౌన్స్? డెలిషియస్. ఐ వాంట్ టు ఈట్ దిస్ డెలిషియస్ కేక్. కింగ్ ఆర్ రూలర్ ఆఫ్ అన్ ఎంపైర్, అతన్ని ఏమంటాం? ఎంపరర్. In a way that shows a strong desire for more than one needs, then ఏమంటారు? Greedily. Asha. And a traditional Japanese drink made as from rice, mentioned as the father's wish, that's called as sake. Okay, and caring and considerate towards the needs of others,
So very thoughtful. Who was thoughtful, boy children? Taro. Okay. So that's all. And now let's move to the next area. Listen carefully and try to understand it. Okay, children. Now, look at the picture. So what do you find there? So a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood. Do you know, children, what is the meaning of chop? Chop means cut. Chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. So this story is about a young woodcutter. What's his name? Taro. And where did he live? He lived with his mother and father near a lonely hillside. Okay. So what did he do all the day? He chopped wood in the forest. But only the thing is, though he worked very hard, he earned very little money. But chala takku sampadinchevadu. And this made him sad, for he was a thoughtful son. ఎందుకు అందరూ పెద్దగా మీ పేరెంట్స్ కూడా పట్టించుకోరు. But this Taro is very thoughtful. And he wanted to give his old parents everything they needed. వాళ్ళకి ఏం కావాలని ఎప్పుడైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు. Now here is the question for you. మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. జస్ట్ ట్రై చేయండి. బోత్ మన SA1 లో అలాగే ఈ రాబోయే మన విద్యాశక్తి టెస్ట్ లో కూడా. So guess the synonym of the underlined word. All day long, he chopped wood. And then mixing, collecting, cutting into pieces, tying a bundle. Okay? So you can say chopped wood and cutting. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Air passed through with a whistling sound. This whistling sound ki meaning enti? Air passed without a whistling sound, music passing through walls, water passing through the cracks. A sound prakaram adi vastund anedi manam chodali. And next. So now what happened? One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. A lopal just in the air. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of a sake. It would harm me and do my old heart good. So it was evening time and both Taro and his family members were sitting in a corner. Suddenly, a strong wind began to blow. Suddenly, and it whistled through the cracks. And everyone felt very cold, like shivering. Appudu father em chepparu, Taro's father, I wish I had a cup of a sake. Generally, foreign countries, old countries, cold countries, they will have some drink. So ikkada chaala limit lo తీసుకుంటారు వాళ్ళు. And he said, I wish I had a sake. నాకేం దొరికి బాగుంటది అనుకున్నాడు? సాకే కనుక దొరికితే బాగుంటది. And it would warm me. నన్ను వెచ్చగా చేస్తది. And do my old heart good ani. That was his wish. Now let's see. This made Taro sadder than ever for the heart-warming drink called sake was very expensive. Expensive అంటే ఏంటి పిల్లలు ఇక్కడ? Costly. అక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో వస్తుంది. Expensive అంటే ఏంటి? Costly. I don't want to buy an expensive dress for my birthday. This is the usage. I get a little sake for my poor old father. And this sake is nothing but a poor, popular Japanese drink. Sa, as is pronounced as fa, father, and K rhymes with
way. So the name, ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? Sake. Children, how do you pronounce that? Sake. Sa is in father and K as in K. So Sake. So I'm doing this for the Sake. ఇక్కడ మాత్రం I'm doing this for the sake of my career. ఇది నా కోసం నేను చేస్తాను. ఇక్కడ ఈ సేక్ మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్, నా ఇష్టం. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్. అర్థమైంది పిల్లలు? అండ్ బట్ వేరస్ హూ వాంటెడ్ టు డ్రింక్ సాకే? Taro's father. కదా? సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై కెరియర్. ఈరోజు నేను ఈ క్లాస్ చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ ఫర్ మై సేక్. ఓకే రైట్? సో ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ దిస్ మేడ్, ఇప్పుడు డాడీ ఏం కావాలనుకున్నారు? సాకే. ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ, ఎక్స్పెన్సివ్. పాపం కొనగలిగాడా? లేదు. He has no enough money. So he didn't have enough money. So this made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. It's very cost, right? How do I earn more money? That was the first question came to the mind of Taro. And he was a thoughtful boy. How do I earn more money? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. So, ipudu, what came to his mind? At any case, I will buy sake for my father. But how do I earn more money? Tanlo tan question chestunte emantunnadu. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder. Appudu em decide chesaru pillallu? He decided to work harder than before. See, what was he doing here? He was chopping wood more time. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. Okay? So, when you work hard, manam games ఆడినప్పుడు కానీ, రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఎక్కువ వర్క్ చేసేటప్పుడు we sweat a lot. We feel warm. So, he worked a lot అన్నమాట. He went early in the morning. చాలా మంది పిల్లలు 6 o'clock, 7 o'clock అయితే కానీ లేవరు కదా. But Taro, for his father, early morning lately, he went to the forest and he chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm. Okay? And he had to take off his jacket. He had to take off. Okay? I had to attend a party yesterday. Ala chepta. So, em తీగ తప్పలేదు. కోట్ తీగ తప్పలేదు. Now see what happened. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. So he started. Suddenly, when you work hard, మనం ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేస్తాం అనుకోండి, we feel thirsty కదా. అలాగే his mouth was dry, completely mouth dry అయిపోయింది, and his face was wet, చెమట పట్టేసింది. Oh, my poor old father, he thought. If only he was as warm as I. నా అలాగే వెచ్చుకుంటే. And with that, he began to chop even faster. ఇంకా ఫాస్ట్ గా కట్ చేసి ఎక్కువ మనీ ఎర్న్ చేస్తాను, అండ్ ఐ విల్ గివ్ సాకే టు మై ఫాదర్ అనుకుంటాడు. His mouth was dry and his face was wet. And now look at this. Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty.
The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Now look at this picture. Then suddenly Taro stopped chopping. He heard some sound. Arey, what was the sound? Could it be rushing water? ఎక్కడి నుంచి వాటర్ పడుతుందా? Like waterfall? అరే, I never see or heard such kind of rushing stream. ఇక్కడ ఎప్పుడు నేను చూడలేదే, ఇలాంటి సౌండ్ వినలేదే. But he was thirsty కదా, he worked a lot కదా. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. అలా వెళ్తాడు అన్నమాట. So now, up to now, we will see and we will check how well you have read. Sir, check cheyandi pillalu. Right. Are you ready, children? All right. Who was Taro? Police, fireman, or woodcutter? Yes. All of you are done well. That's woodcutter. Taro was a woodcutter. Fantastic. What did Taro's father want to drink? Pepsi, red wine, or what do we say this? How do we say this? Sake. Yes, you're right. That's sake. Perfect. How did Taro work to get a cup of sake? Work 1 hour a day? Work from 5 a.m. to midnight? Work only in the morning. Work from morning to midnight or evening, right? So that was the correct answer. Yes. Now, how are the villagers? If you want to know this, let's look at the lesson now. Malli vindam. Now he came. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. కనిపిస్తుంది కదా మనకి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. Ila water la sip chesi chusarki, it's different from water. Arey, was it water? Idi water లేకపోతే సాకేనా? డౌట్ వచ్చి it tasted again and again and it was delicious. చాలా టేస్టీగా ఉంది కదా. So now Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Okay? So now who is happy? The old man. Yeah, Taro's father is very happy. He was dancing. Why? He got sake. Taro chakkaga adi fill chesi తీసుకొస్తాడు. And the old man was delighted, very happy. ఒక్క డ్రాప్ చుక్కో తీసుకున్నాడో లేదో ఒక్కసారి మిగేసరికి and he stopped shivering. చలంతా పోయింది. Now he started dancing. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Okay? So who was happy here? Taro's father was happy. Sake dorkindi, chakka tagadu. So afternoon, who came? A neighbor stopped by for a visit. Evaro prakkinto oka neighbor vacharu, a lady. Taro's father politely offered her a cup of sake.
తనకి చక్కగా ఈ సాకే డ్రింక్ ఆఫర్ చేశారు. ద లేడీ డ్రాంక్ ఇట్ గ్రీడీలీ, ఆశగా చాలా ఎక్కువగా తాగేసింది. అండ్ థ్యాంక్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్. ఓల్డ్ మ్యాన్ థ్యాంక్ చెప్పింది. దెన్ షీ ఆస్క్డ్ టారో అబౌట్ దిస్. దెన్ టారో told her the story of the magic waterfall. ఇది ఎక్కడ దొరికింది? అక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఉంది ఫారెస్ట్ లో. నేను ఈ పిక్చర్ తో తెచ్చాను. థ్యాంకింగ్ దెమ్ ఫర్ ద డెలిషియస్ డ్రింక్. షీ లెఫ్ట్ ఇన్ ఎ హరీ. ఎక్కడ వెళ్ళిపోయి ఉంటది? ఆ ఫారెస్ట్ కదా. బై నైట్ ఫాల్ షీ హడ్ స్ప్రెడ్ ది స్టోరీ త్రూ అవుట్ ద విలేజ్. మొత్తం అందరికీ చెప్పేసింది. ఎవరికి? ఆ విలేజెస్ అందరికి కూడా. ఓకే, సో అందరికి చెప్పేసరికి ఇదే కదా లేడీ వచ్చింది, అందరికి చెప్పేసింది. తర్వాత ఏమైంది చూద్దాం. హూ ఆర్ గ్రీడీ అన్నా? ద విలేజర్స్ కదా. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit, and now the story was spread. So now let's check. Once upon a time, in a little village, a dash named Abhishek found a dash in the attic. ఇప్పుడు మనము యూస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. చాలా జాగ్రత్త చూడాలి పిల్లలు. సో దీన్ని ఏ ఆర్ యాన్ వాడాలి. ఇన్ ఎ లిటిల్ విలేజ్ a dash named, ఇక్కడ చూడండి, ఏ బాయ్ నేమ్డా, ఏ బాయ్ నేమ్డా, లేదంటే మ్యాజికల్ ఓల్డ్ బుక్, హ్యాపీ బాయ్, ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందో చూడండి, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇన్ ఎ లిటిల్ విలేజ్ ఏ డాష్. ఇక్కడ ఏం పెడదాం? ఏ హ్యాపీ బాయ్. ఓకే, హ్యాపీ బాయ్ చిల్డ్రన్ ఏంటి పెట్టాలి? ఏ పెట్టాలా యానా? హ్యాపీ. యు నో చిల్డ్రన్, మనము ఏ ఎక్కడ వాడాలి, యాన్ ఎక్కడ వాడాలి చెప్తారు మీరు. ఓవల్ సౌండ్స్ ముందు, ఓవల్స్ ముందా, ఓవల్ సౌండ్స్ ముందా? యాన్ యాపిల్ అండ్ ఆరెంజ్ అంటాం. బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ బిఫోర్ ఓవల్ సౌండ్స్. ఇక్కడ హ్యాపీ బాయ్ ఉంది కాబట్టి హ్యాపీ. నేమ్డ్ అభిషేక్ ఫౌండ్ డాష్ ఇన్ ది అటిక్. ఏంటంట? ఇక్కడ చూద్దాం ఏంటి వచ్చిందో. సో డాష్ ఏ బుక్? an old book. An old book. Correct. He read dash about fairy lands. దేని గురించి? అమేజింగ్ స్టోరీస్. ఒక స్టోరీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు he read an amazing story అంట. ఓకే, సో స్టోరీస్ ఉంది కాబట్టి సింగులర్ ముందే మనము ఏ గాని అన్ గాని వాడతాం. He read amazing stories about fairy lands, about colorful creatures and old castles. ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంటే an old castle అంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హావ్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజ్. మన గ్రామర్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మన రెండు టెస్ట్ లో కూడా. అభిషేక్ eyes got big as he imagined these fantastic adventures. He told his friends about the stories and they started to have their own magical adventures when they played together. This is how we can do this activity. Now, let's do this exercise, and after this, manam ee exam ela untadano. Okay, hope you understood. ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలు. ఓకే, గెట్ రెడీ. Are you ready, children? To parents bring rewards and happiness. ఏం చేయాలి? To parents bring rewards and happiness. ఏంటి? సాకేనా? ఓకే, చూద్దాం. ఫుల్ఫిల్ ఇది. Why did Taro decide to work hard? దేనికోసం పిల్లలు? To fulfill his father demand కదా. Right. Man made by Taro's father. What does he want? He wanted a sake. So you can say this, a popular, yeah, then it is this one. Okay, we will see.
How did the Emperor of Japan reward Taro? So అది మనకి నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఉంటది. బట్ హౌవర్ ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇస్తారు వీరు? By giving him 20 pieces of gold and coins. That's the right answer. What did Taro hear in the forest? What? Yes, you are right. The sound of rushing water in the forest while cutting wood. Who was Taro? I know everybody can say. Yes, a young woodcutter. A Japanese drink. దీన్నే మనం చెప్తాము sake. Okay. So the next one is about the magic waterfall throughout the village. So who told this? A lady. A lady told this. Why there was a long procession outside Taro's house? ఎందుకంట? Because people have heard about the story of the waterfall and sake. Parents brings rewards and happiness. So this is what obedience is. ఇది మనం చూస్తే మనకు దొరుకుండేది obedience. ఎవరి పట్ల ఉండాలి? పేరెంట్స్ కి, టీచర్స్ కి. Demand made by Taro's father is sake. Right. Right, children? Well done. ఇప్పుడు మనం let's look at the important part for today. SA1 కి మనకి ఇప్పుడు అందరికి కూడా మనకి how many marks we will have? 80 marks పిల్లలు. ఈ 80 మార్క్స్ SA1 గురించి నేను చెప్తాను. తర్వాత మన విద్యాశక్తి క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ లో చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. SA1 సంబంధించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలాంటివే దగ్గరే వస్తాయి, కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్. ఇందులో రీడింగ్, గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ ఉంటుంది, 20 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇందులో రెండు ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఒకటి 1 to 15. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ లో సినానిమ్స్, సేమ్ మీనింగ్స్ అని ఉంటాయి, యాంటోనిమ్స్, ఆపోజిట్స్ ఉంటాయి, స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి, వర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్. మీకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చాలా మంది పిల్లలకి ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్ తెలీదు, రైమింగ్ వర్డ్స్ తెలుసు. అలాగే సెంటెన్స్ ఇచ్చిన ప్రకారం మీనింగ్ వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ యూ విల్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ దిస్ మిస్సింగ్ లెటర్స్, పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అందరికి తెలియాలి. ఆర్టికల్స్ మనం చూసాం కదా, ఏ అంత గురించి, ప్రపోజిషన్స్ గురించి, టెన్సెస్. టెన్స్ మార్కర్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే, ఎస్టర్డే అంటే దాని ప్రకారం మారుతుంది. అలాగే యాడ్వర్బ్స్, మోస్ట్లీ ఎల్వై ఉండేటప్పుడు యాడ్వర్బ్ ఉంటుంది. 2+ వర్బ్, 2 తర్వాత ఎప్పుడు కూడా V1 ఇన్ఫినిటివ్ వస్తుంది. ఓకే. సో మన 16 to 20 క్వశ్చన్స్ మనం ఏం చేసుకుంటామంటే రీడింగ్ కాంప్రమైజేషన్స్ అండ్ ప్యాసేజ్. ఇది అన్ఫెమిలియర్ అంటే మన టెక్స్చువల్ కాకుండా వేరే పారాగ్రాఫ్ ఏదైనా వస్తుంది, అందులో అన్ని MCQs కాబట్టి మీరు బ్యాగ్ మీద చక్కగా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ లో మనము ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఈ 15 క్వశ్చన్స్ ఎలా అనేది చూద్దాం. రైట్. అందరు కూడా గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కొన్నిసార్లు ఐ సా ఏ టైనీ బ్యాగ్ అని వస్తుంది, ఐడెంటిఫై ద సినానిమ్ ఆఫ్ టైనీ అని కూడా రాదు. ఇక్కడ సినానిమ్ అంటే ఏంటి? సేమ్ మీనింగ్ కదా. సో యూ కెన్ సే స్మాల్, టైనీ is small, right? Acronym of sad ఈ తారోస్ లెసన్ ఉంది. యంగా, హ్యాపీయా, వీకా? ఇట్ ఈస్ happy, right? Next one, identify the correct spelling. ఇక్కడ చూడండి, స్పెల్లింగ్ చూడండి పిల్లలు. Is this correct or this correct or this correct? Which color is correct, children? Yellow. The last one, C is correct, right? HONOURABLE, honorable. Perfect. Next, Patrick and Elf became friends. Their dash continued. Select the right form under, right word form under. Other forms and good under. Their dash continued. Their friends continued. Friendship continued. Friendly continued. What is the right answer, children?
their friendship. Kada? Yes, you're perfect. Their friendship continued. Identify the prefix in the word unhappiness. It is chala important, pillalu. How many of you know what is a prefix? What is a suffix? Oka word ki mundu ganaka ఏదైనా సరే ఇలాంటి ఇది యాడ్ అయితే ఫోనిమ్స్ కనుక యాడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? ప్రిఫిక్స్ అంటాం. అలాగే వర్డ్ తరువాత వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే సఫిక్స్. అయితే మధ్యలో ఉండే మెయిన్ వర్డ్ ఏమనుకుంటామంటే రూట్ వర్డ్ అంటుంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఇక్కడ ఏంటి? అన్హ్యాపీనెస్ ఉంది. అన్హ్యాపీలో రూట్ వర్డ్ ఏంటంటే హ్యాపీ. అలాగే ప్రిఫిక్స్ ఏంటి అంటే ముందేంటుంది అన్నే కదా, సో ప్రిఫిక్స్. అలాగే రూట్ వర్డ్ తర్వాత వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? సఫిక్స్. హ్యాపీలీ రావచ్చు, హ్యాపీనెస్ రావచ్చు. సో వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? Identify the prefix in unhappiness. So it is un. Perfect, children. Now, identify the suffix in the word quickly. Now you will do it together. So word already undi quickly. So quick root word quickly. Quicker kuda untadi. But whereas e word prakaram ly is the suffix. Right. Rhyming word for kite. So choose the rhyming word anachu. Choose the rhyming pair from the given words anachu. Appudu KIT, BITE, KEEP. Which one is the rhyming word for KIT, children? Is it dark blue or light blue or orange? I mean violet. So how do we pronounce? This is kit. This is bite. This is keep. So bite is the right answer. Now, meaning of quarrel in the context. So the quarrel poem lo sambandhinchi there was a quarrel between Raju and Ravi annam anukondi. Appudu shout, jump, fight. Yes, quarreling means fighting, fights. Read the word with missing letters. కొన్నిసార్లు మనకి మిస్సింగ్ లెటర్స్ కూడా వస్తాయి. అందులో ఏది రైట్? WL, W 2 L, ఫస్ట్ W తర్వాత LL, WELL. ఇదేంటి చిల్డ్రన్? ఇది మనం నేర్చుకున్నాం కదా, దాన్ని ఏమంటాం? ఎస్, యు ఆర్ రైట్. దిస్ ఇస్ వాటర్ ఫాల్. కాబట్టి WATERFALL, waterfall. Choose the sentence with correct punctuation marks. Chala జాగ్రత్త చూడండి. Who did Patrick's homework? So the question is statement. Question కదా. So then you have to say మార్క్ పెట్టాలి ఒకటి. ప్యాట్రిక్ అనేది ఏంటి? ఏముండాలి? నేమ్ కదా. నేమ్ కాబట్టి ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. అలాగే a sentence or a question should begin with capital letter. So 1, 2, 3. అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి, I సింగులర్ I ఎక్కడ వచ్చినా సరే క్యాపిటల్ లెటర్. సో who did Patrick's homework? ఇందులో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా? లేదు. ఇందులో who క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ P క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, who క్యాపిటల్ ఉంది, క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు. ఇక్కడ చూడండి, apostrophe S ఉంది, who, P క్యాపిటల్ లెటర్, homework. So who did Patrick work is the right answer. Next, choose the sentence with correct article. Good చూడండి, he saw an man అంటామా, he saw a one-eyed man అంటామా, he saw a man అంటామా? man అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ AEIOU అని అన్నాం. AEIOU వచ్చేసరికి అది ఓవెల్ కానీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఓవెల్ సౌండ్. వా, he saw a one, వా వస్తుంది కాబట్టి ఏ one-eyed man అన్నారు, నాట్ an. ఓకే, ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఆర్టికల్స్. కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ విత్ కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్. ద కైట్ ఫ్లైస్ ఆన్ ద స్కై, ఇన్ ద స్కై, అట్ ద స్కై. అట్ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఆన్ అంటే ఒక సర్ఫేస్ మీద, ద మొబైల్ ఇస్ ఆన్ ద టేబుల్ లాగా. సో ద కైట్ ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్కై. నెక్స్ట్, చారో డాష్ వుడ్ ఎవ్రీ డే. ఎవ్రీ డే అని ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్.
కదా. సో చాపింగ్ అనాలా, చాప్స్ అనాలా, చాప్డ్ అనాలా? చాప్స్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ది యాడ్వర్బ్. ప్యాట్రిక్ వర్క్డ్ హార్డ్. సో మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అందరికీ బాగా తెలుసు అనుకుంటాను. ప్యాట్రిక్ నేమ్ కాబట్టి నౌన్. ఇది మనకి ఈజీ సెంటెన్స్ అన్నమాట. వర్క్ ఉంది కాబట్టి హౌ డస్ హీ వర్క్? హీ వర్క్డ్ హార్డ్. హార్డ్ ఏమో యాడ్వర్బ్. అలాగే సో హీ వాక్ స్లోలీ. ఎల్వై ఉంటే మాక్సిమం యాడ్వర్బ్. ఇక్కడ మనం కొన్నిసార్లు ఈ వర్క్డ్ హార్డ్లీ అన్నాం అనుకోండి, తెలుసా ఏం మీనింగ్ వస్తుందో? ఐ హార్డ్లీ వర్క్ అంటే నేను ఏమి చదవలేదు, నేను ఏం వర్క్ చేయలేదు అని అర్థం. ఓకేనా? సో హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్యాట్రిక్ వర్క్డ్ హార్డ్. హార్డ్ ఈస్ ద adverb. Now, last question. Complete the sentence. Taro wanted dash his parents with his parents to help or to help them. Yes, it is to help his parents. Okay, children. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం అందరం కూడా మన రాబోయే ఎగ్జామ్ కి, మండే ట్యూస్డే జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ కి, విద్యాశక్తి ఎగ్జామ్ కి మనం అందరము తయారవుదాం. సో ఇప్పుడు తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ మనం సెక్షన్ ఏ చూసాం కదా, బీసీ కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాను. సెక్షన్ బిలో వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ ఉంటుంది. 18 టాస్క్ వర్డ్ ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే మీ గ్రామర్ సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే గ్రామర్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. ఇది సెక్షన్ బి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే సెక్షన్ సిలో మనకి మన టెక్స్ట్ సంబంధించి ప్యాసేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, ప్రోజ్ది. టారో రివార్డ్ అని రావచ్చు, హౌ ద డాగ్ ఫౌండ్ అని రావచ్చు. పోయం ఒక కాంప్రహెన్షన్, ఒక పోయం ఇస్తారు, క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సప్లిమెంటరీ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు, క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇది అందరూ బాగా రాస్తారు. మన లెసన్ లో సంబంధించిన గ్రామర్, అలాగే ఒక స్టోరీ ఇచ్చేసి దాన్ని జంబుల్ ఎక్స్చేంజ్ అరేంజ్ చేయమంటారు. ఇవి 5 4 20 చిల్డ్రన్. మరి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మీకు 32 మార్క్స్ పిల్లలందరూ బాగా రాయాలి. మనం భగవద్గీత చెప్పుకుంటున్నాము. కాన్వర్జేషన్ కానీ, డైరీ ఎంట్రింగ్ కానీ, ఫార్మల్ లెటర్ కానీ, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ కానీ, డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ కానీ, న్యూస్ రిపోర్ట్ కానీ, స్పీచ్ రైటింగ్ కానీ, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఒక టేబుల్ ఇస్తారు. ఆ టేబుల్లో హౌ మెనీ డేస్ డూ యూ స్పెండ్ ఏ డే, ద టేబుల్ ఈజ్ అబౌట్, ద చార్ట్ ఈజ్ అబౌట్ అన్నారు, రాసుకొని సరిపోతుంది. దీన్ని మరికొంచెం వీలైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాము. లేదంటే ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటది ఏంటనేది చూద్దాం. జాగ్రత్త చూడండి పిల్లలు, మీకు త్వరలో ఇలాంటి ఓఎంఆర్ మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుద్ది. కొన్ని స్కూల్స్ కి ఓఎంఆర్ వస్తుంది. మేము క్వశ్చన్ ఇలా డిస్ప్లే చేస్తాము. చూడండి, క్వశ్చన్ ఇలా డిస్ప్లే చేస్తాము. డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత జస్ట్ మినిట్ చూస్తుండండి. క్వశ్చన్ చూడండి. హలో, so complete the sentence with short prepositions. I live dash Srinagar dash Palasa ఉంది. ఓకే పిల్లలు, ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమనుకుంటున్నారు? ఇన్నా, ఎట్ట, ఓనా, ఇన్నా, ఎట్, ఇన్న, ఇన్ని. ఇది కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చనే, బట్ మీకు మామూలు శాంపుల్ చెప్తాను. ఎప్పుడు కూడా చిన్న ప్లేస్ ఏం వాడతాము? ఎట్ వాడతాం. పెద్ద ప్లేస్ అయితే శ్రీకాకుళం, వైజాగ్, హైదరాబాద్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక కాలనీ, అది టౌన్. సో ఐ లివ్ ఎట్ శ్రీనగర్ ఇన్ పలాస. సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి వచ్చింది? ఇక్కడ సి వచ్చిందా, డి వచ్చిందా? సి. మీకు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఆన్సర్ వస్తుందో మనకి 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఒకటి, మనకి ఓఎంఆర్ షీట్ లో వస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఎదురుగా మనం ఏం రాయాలి? అక్కడ సి అని రాయాలి. ఇది రోల్ నెంబర్. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ ఉంటాయి. సో సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు చెప్పడం జరుగుద్ది. ఫస్ట్ మ్యాథ్స్, తర్వాత ఇంగ్లీష్, తర్వాత సైన్స్. అలా మీరు క్వశ్చన్స్ బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి నో వరీ. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇచ్చేయాలి? సి దగ్గర ఇలాగా బబ్లింగ్ చేయాలి. స్కూల్ నేమ్ రాస్తాము, మీ టెస్ట్ నెంబర్ రాస్తారు, మీ రోల్ నెంబర్ రాస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ బబ్లింగ్ సికి చేస్తాం. ఓకే పిల్లలు, ఇలాగే మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా 20 క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు కొంతమంది స్కూల్స్ కి, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి యాక్చువల్ గా ఓఎంఆర్ షీట్లు అందలేదు. ఓకే, దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ?
ఇదే క్వశ్చన్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక చిన్న రూల్ పేపర్ మీకు టీచర్స్ ఇస్తారు, లేదా మీరే టీచర్స్ ఇస్తారు మీకు. అందులో స్కూల్ నేమ్ రాస్తారు, మీ టెస్ట్ నెంబర్ రాస్తారు, మీ రోల్ నెంబర్ రాస్తారు. ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు అందరు కూడా క్యాపిటల్స్ లెటర్స్ రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రాసుకొని, ఇంకా మంచి పిల్లలు అయితే ఏం చేస్తారు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలా ఒక లైన్ కొట్టేసి దాని ఎదురుగా బాక్స్ లైన్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే నార్మల్ గా పెట్టుకొని సి అయితే సి ఆన్సర్, డి అయితే డి ఆన్సర్ క్యాపిటల్ లెటర్ తోనే రాయండి. అక్కడైతే మనం ఏం చేస్తాం, బబ్లింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ ఆన్సర్సే రాస్తాం. ఎవరికి, ఏ స్కూల్ పిల్లలకైతే ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ రాలేదు. ఇప్పుడు మరొకసారి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం, జాగ్రత్త చూడండి. చెప్పండి. షీట్ ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది. మీకు కనిపిస్తున్న షీట్ నే బబుల్ షీట్ అంటారు. ఈ షీట్ మీద అందరూ ఈ స్కూల్ నేమ్ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్, యు హావ్ టు రైట్ యువర్ స్కూల్ నేమ్. చూడండి, సిఎస్ హరహువా, సిఎస్ హరహువా. నేను ఇలా రాశాను. ఈ స్కూల్ పేరు రాయాలి. తర్వాత టెస్ట్ నెంబర్ రాయాలి. నెంబర్ అనేది శక్తి టీచర్ దానిని మీరు ఆ టెస్ట్ నెంబర్ ని నెంబర్ కాలమ్ లో ఎంటర్ చేయాలి. ఇక్కడ మీ టెస్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. మీ టీచర్స్ చెప్తారు ఆ రోజు. అదే క్వశ్చన్స్ బాగా చదవండి పిల్లలు. ఇక్కడ మనం రాయాలి రోల్ నెంబర్. ఎగ్జాంపుల్ నా రోల్ నెంబర్ 104 అంటాం. నేను 104 అని మెన్షన్ చేశాను. ఈ రోల్ నెంబర్ 104 మెన్షన్ చేసి ఫస్ట్ బట్ ఇప్పుడైతే అదే సింగిల్ డిజిట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అని మీరు 5 ని ఇలా ఫిల్ చేయండి. ముందు జీరోస్ వేసుకోవాల్సిన పని లేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ 05 స్క్రీన్ మీద మీకు డిస్ప్లే చేస్తారు. ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆప్షన్ లో ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుందో ఆ ఆన్సర్ ని ఇక్కడ బబుల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ టీనో సీనో ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న 4 కాలమ్స్ లో ఏ ఆన్సర్. Madam, just a small question doubt. In the roll number area, what they have done is 05 ఉంది number. There's 5. Whether they have to mention 005 or starting only 5 only. Okay, fine. Okay. Now what you have to do is option ప్రకారం మనం బబుల్ చేయాలి. కానీ చక్కగా ఫుల్ గా కంప్లీట్ గా రౌండ్ గా కంప్లీట్ బబుల్ చేయాలి. మీ అందరికి ఐడియా ఉంది, మీరు ఎలాగో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి. One more important thing. Answer sheet ఎక్కడ
కానీ రబ్బర్ చేయడం కానీ లేకపోతే గేర్ కానీ అట్లాంటి You should not write anything and you should not write your names on this OMR sheet. మీ రోల్ నెంబర్ మాత్రమే రాయాలి. That's very important. You should not write names. Children, hope you understood. So now, ఇప్పుడు మనము ఎవరికైతే ఈ ఓఎంఆర్ షీట్లు ఇవ్వలేదో, పబ్లిషింగ్ చేయాల్సిన పని లేదో, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ పేపర్ లైక్ దిస్. ఆ పేపర్ మీద కూడా సేమ్ స్కూల్ నేమ్, అలాగే టెస్ట్ నెంబర్, మీ రోల్ నెంబర్ రాస్తారు. ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు 1 ఎదురుగా ఏ అయితే ఏ, బి అయితే బి, సి అయితే సి రాస్తారు. ఇది కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తే మంచిది. ఒకసారి చూసుకోండి, వినండి. వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశక్తి. మనం కండక్ట్ చేసుకోబోయే ఎంసీక్యూ టెస్ట్ కోసం మీకు ఆన్సర్ షీట్స్, బబుల్ షీట్స్ పంపించడం జరిగింది. ఎవరికైతే ఆ బబుల్ షీట్స్ రాలేదో వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద చూపించిన విధంగా ఒక రూల్డ్ పేపర్ తీసుకొని ఆన్సర్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఆ ఆన్సర్ పేపర్ లో అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ రోస్ లో స్కూల్, టెస్ట్, రోల్, ఆన్సర్స్ అని మెన్షన్ చేయండి. తర్వాత అన్ని బ్లాక్ లెటర్స్ మీన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే మీ ఆన్సర్ ఫిల్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్కూల్ పేరు, టెస్ట్, రోల్ నెంబర్ అవన్నీ ఎంటర్ చేయండి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి. మా స్కూల్ నేమ్ సిఎస్ హరహుబా. నేను ఎలా ఫిల్ చేశానో మీరు కూడా అలా క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయాలి. కింద రోలో టెస్ట్ అని ఉంది. ఆ టెస్ట్ అనే రోలో మీ విద్యాశక్తి టీచర్ ఏదైతే స్క్రీన్ మీద టెస్ట్ నెంబర్ చూపిస్తున్నారో దానిని ఎంటర్ చేయండి. అర్థమైందా? దానిని ఎంటర్ చేయండి. తర్వాత రోల్ నెంబర్. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న నా పేపర్ మీద నా టెస్ట్ నెంబర్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. నా టెస్ట్ నెంబర్ 153 మెన్షన్ చేశాను. నెక్స్ట్ మీ రోల్ నెంబర్. ఈ స్కూల్లో మీకు ఏదైతే రోల్ నెంబర్ ఉంటుందో జస్ట్ రోల్ నెంబర్, ఆ రోల్ నెంబర్ ని మెన్షన్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది 28 అందాము. ఆ 28 రోల్ నెంబర్ అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. కాదు మీది ఇంకొక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి. మరి ఏ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయద్దు. ఎగ్జాంపుల్ నాది 74 అనుకుందాం రోల్ నెంబర్. నేను 74 మెన్షన్ చేశాను. ఓకేనా? అలానే మీరు కూడా స్కూల్ నేమ్, టెస్ట్ నెంబర్, రోల్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయండి. స్కూల్ నేమ్ మస్ట్ బి ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈ పేపర్ మీద ఎక్కడ మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయొద్దు. మీ క్లాసే కానీ, మీ సెక్షనే కానీ, మీ పేరే కానీ ఏది ఎంటర్ చేయొద్దు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆన్సర్. ఈ ఆన్సర్స్ కోసం మీరు 1 to 10 లెఫ్ట్ సైడ్, 11 to 20 రైట్ సైడ్ నెంబరింగ్స్ ఇవ్వండి. మరి ఏ ఇతర నెంబర్లు రాయొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ బి అనుకుందాము. మనకి ఎంసీక్యూస్ కదా, ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సరో ఆ ఆన్సర్ యొక్క ఆప్షన్ దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో మెన్షన్ చేయండి. ఓన్లీ ఏబిసిడీలు మాత్రమే మెన్షన్ చేయాలి. ఆప్షన్ లో ఏ ఆన్సర్ ఉందో ఆన్సర్ మాత్రం మెన్షన్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి నాకు బి అనే ఆన్సర్ వచ్చింది, నేను బి రాశాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ కి సి అనుకుందాం, సి రాశాను. థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఏ ఆన్సర్ అయితే ఏ ఆన్సర్ పెట్టండి. అర్థమైంది కదా? ఇలా వరుసగా ఆన్సర్ చేస్తూ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ మీకు మధ్యలో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదనుకుందాము. అప్పుడేం చేస్తారు? డోంట్ లీవ్ లైక్ దట్. దాన్ని అలా సింపుల్ గా వదిలేయకండి. దానికి ఏదో బినో, సినో, డినో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఆ టైంలో మీకు ఏది కొంచెం దగ్గరగా ఇది అయ్యి ఉండొచ్చేమో అనిపిస్తుందో దానిని పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫోర్త్ దాన్ని ఆన్సర్ నాకు తెలియదు, కానీ నాకు ఏది రాకపోవడం వల్ల డి అయ్యి ఉండొచ్చేమో అని డిని ఫిల్ చేశాను. అలానే మీరు మొత్తం
మీకు తెలిసినవన్నీ 1 to 20 ఆన్సర్ చేయండి. మీకు స్క్రీన్ మీద క్వశ్చన్స్ అన్ని టీచర్ చాలా క్లియర్ గా విద్యాశక్తి చాలా క్లియర్ గా చూపిస్తారు. అట్లా క్వశ్చన్ 1 by 1 క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాస్తూ వెళ్ళండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నానా, ఈ 1, 2, 3 నెంబర్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి. దానికి బ్రాకెట్స్ కానీ కర్లీ బ్రాసెస్ కానీ అట్లాంటి ఏమి మెన్షన్ చేయొద్దు. ఆరోస్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమి మెన్షన్ చేయొద్దు. జస్ట్ నెంబర్ దాని పక్కన డాట్, ఏమి మెన్షన్ చేయొద్దు. మీ అందరికి చాలా బాగా అర్థమైంది అనుకున్నాను. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Okay, children, wish you all the best. That's all for today. Next Monday, Tuesday, Sardaga exam, Randi. No tension. Wish you all the best. Jai Vidya Bharat, Jai Vidya Shakti. That's all for today.